सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਸੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ਹੁਣ तक ਸਾਨੂੰ संभाल के रखिया, इस करोना की महामारी तो बचा के रखिया। ਅਸੀਂ पिछले पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया सीगा अब्राहम ਦੇ बारे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ इसहाक ਦੇ बारे, अब्राहम ਦੇ बेटे इसहाक ਦੇ बारे सिखांगे। ਅਸੀਂ बचन शुरू करने तो पहला प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ आशीष ਵੱਧ ਦੇ। ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो महान है, सच्चा जानता परमेश्वर है, दयालु कृपालु पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के वचन की इन्होंने समझण की बहुत शक्ति देना पिता, ये भी इसहाक वांगू अपना जीवन बतीत कर सकन, अब्राहम वांगू वफादारी नाल तेरे नाल चल सकन। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम च, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अज असी इसहाक के बारे सीखांगे। अज असी पढ़ांगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय दी 9 वचन। सारे ने कढ़ लो पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय दी 9 वचन। मैं पढ़न लगी हाँ। परमेश्वर वफादार है, जी दे राही तुसी ओ दे पुत्र यसु मसीह साडे पर प्रभु की संगत विच लई सदे गए सां। परमेश्वर इत्थे वफादार आ। परमेश्वर जिस तरह अब्राहम दे नाल वफादार सी, साडे नाल भी परमेश्वर वफादार रहेगा। परमेश्वर ने सानू अपनी संगत दे विच बुलाया वा। परमेश्वर इसलिए वफादार आ। अज असी अब्राहम की कुछ जिंदगी के बारे फिर सीखांगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा तो उन्हें अपनी संगत दे विच बुलाया। परमेश्वर अपने वादे नूं जरूर पूरा करदा वा। असीं अज इसहाक दे जन्म के बारे सीखांगे। अब्राहम ते सारा बहुत धनी सन, सोना चांदी अते जानवर उन्हां दे कोल बहुत सन। उन्हां नूं नौकर चाकर की कोई कमी नहीं सी, ना चरवाहियां की कमी सी, क्योंकि वो बहुत सारे धनी सन। उन्हां दे कोल सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हां नूं एक चीज़ की कमी सी, उन्हां दे कोई संतान नहीं सीगी। वो एक बच्चे नूं चाहुंदे सन। अब्राहम ने परमेश्वर नाल वादा किया। असीं उस दिन भी सीखिया कि परमेश्वर ने अब्राहम नाल वादा किया सीगा भी मैं तैनूं एक बेटा देवांगा। उस बेटे तो बहुत सारियां संतानां पैदा होणगियां, वो देश विच भर जाएगा। फिर भी अब्राहम समझिया नहीं अते वो पूरा देश परमेश्वर ने उहदे बेटे नूं देण लई कहा, पर फिर भी अब्राहम नहीं समझिया भी ये की कह रहा परमेश्वर का वायदा कुछ इहो जिहा सीगा। असीं पढ़ांगे उत्पत्ति 16 अध्याय उहदी 15 ते 16 वचन। उत्पत्ति 16 अध्याय 15 ते 16 वचन। फिर हाजरा अब्राहम लई एक पुत्र जनी अते अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिन्हों हाजरा जनिया सी इस्माइल रखिया। जद हाजरा इस्माइल नूं अब्राहम लई जनी अब्राहम 86 वरियां दा सी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वध तो वध की असी भालू दे वालां नूं गिन सकते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅब्राहम ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। अब्राहम ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ अब्राहम ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। अब्राहम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब्राहम ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ अब्राहम ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਭਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। पर वो जो स्वार्थी हो गया तो उन्हें है ना वो तो अलग होने का फैसला किया। स्वार्थी लूत ने अब्राहम तो अलग होया जदों परमेश्वर ने अब्राहम नूं एक वड्डे प्रतिफल का वादा किया, एक पुत्र का वादा किया। परमेश्वर अब्राहम नूं तंबूआं तो बाहर लै आया। रात विच आकाश दे टिमटिमाउंदे तारे सानू सोहणे लगते होंगे, किन्नियां नूं वो तारे सोहणे लगते जे टिमटिमाउंदे होंदे आ। ते परमेश्वर ने वो तारे उहनूं अब्राहम नूं दिखाए। परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार ये तारे नहीं तू गिन सकदा, उस प्रकार तेरी संतान नूं कोई गिन नहीं सकदा। हालेलुया। असी उत्पत्ति 15 दी 5 तो 6 वचन पढ़ांगे। सारे जाने कढ़ लो उत्पत्ति 15 दी 5 तो 6।
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਰ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਬਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਰਾਮ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 3 ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਆ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਧਵਾਏ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਸੇ ਰੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਸਹਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਸਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਹਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਗੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਕਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਛੜੀ, ਅੱਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਉਹ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੜਾਉਣ ਉਹਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਅਬਰਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਕੋਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। अब्राम के समय परमेश्वर की आराधना कैसे करते थे, ये तुसी जो बाइबल दे विच उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ोगे उदों तुहानूं पता लगूगा। अब्राम और इसहाक किस पहाड़ पर होम बलि करने गए, मोरिया पहाड़ ते गए सीगे। ये तुसी उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ना, अपने कोल समा घੱਟ ਸੀ इस करके असीं नहीं पढ़ सके, पर तुसी पढ़ना वा। परमेश्वर साडा किन्ना ही चंगा वा कि एक मानसिक तौर पर टुट जाते हैं जदों असीं साडी मदद ते सहायता करदा वा। हालेलुया। तुसीं विश्वास करके देखो, परमेश्वर तुहाडी मदद ते सहायता करेगा। असीं परमेश्वर नाल वफादार रहना। अजकल असीं परमेश्वर नाल नहीं वफादार रहिंदे, परमेश्वर साडे नाल वफादार रहिंदा वा। परमेश्वर सानूं परखदा ते असीं परीक्षा दे विचों फेल हो जाने, पर अब्राहम की होया, पास होया। अज असीं परमेश्वर ਜਿਹੜੀ आशीष परमेश्वर दिंदा वा ਉਹ सदा ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ आशीष ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ आशीष ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ पढ़न तो बाद असीं प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर साडे जीवन दे विच अनमोल फैसला, पिछली बार असीं सिक्ख्या सी कि अब्राहम ने अनमोल फैसला लिया कि मैं सच्चे जांदे परमेश्वर दी ही आराधना करांगा। अज सानूं भी लोड़ आ सी अपनी जिंदगी दे विच अनमोल फैसला लैना वा। कि तुसीं अनमोल फैसला उस लिया? मैं आस करदी हां बहुतियां जाने ने लिया होवेगा। आओ असीं प्रार्थना करांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्नवाद करदी हाँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तू महान है, सच्चा जानदा परमेश्वर है, दयालु कृपालु पिता परमेश्वर है। तू दया दा सागर है, तू अनंत जीवन दा परमेश्वर है। जो भी पिता परमेश्वर इन्हां नूं पिता संभाल के रखना, 60 फिट तो बचा के रखना। जो भी असीं वचन पढ़िया साडी जिंदगी विच 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लैके आवे। अज दा वचन साडी जिंदगी दे विच होए जावे, शैतान चुरा के ना लैके जा सके। यीशु दे नाम च आमीन। सारे बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आओ असी लास्ट प्रार्थना करांगे। हुण यीशु मसीह दा अनुग्रह, पिता परमेश्वर दा प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच मंगदे आं, आमीन। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की